the 2.4 in that one second article. The first article we already discussed, that is the constitutional promise. Now we go to discuss the Indian social context. The against of constitutional values, three items has mentioned to you. That is put in the form of barriers. The constitutional values, against the constitutional value, the barriers has mentioned to us. It refers to the Indian social context. Indian social context, based upon the Indian social context, the against of the constitutional values, we have the three barriers as mentioned. That is, we go to discuss now today class. That is the barriers like inequality, discrimination, and marginalization in Indian social context against the constitutional value. This is your concept. What is mean by here is the constitutional value, you know the thing. What is the constitutional values and aims and objectives of the education we discussed in the previous class. Later you have to take in that is in 2.3. 2.4 you discuss the constitutional promise. That is freedom, justice and equality and fraternity, that four articles you discuss. This against of the constitutional values here in the form of put in the form of barriers. That is refer what sir our Indian social context. Indian social context base cheskoni against constitutional values has mentioned three. What the three here it is? That is the inequality, discrimination and marginalization. It has mentioned to us that we go to deep manner, we go to discuss one by one. Okay. Now come to the point of view here it is. That is for Telugu medium candidates, barriers like inequality, discrimination and marginalization in Indian social context against constitutional value అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, రాజ్యాంగము విలువలకి మన యొక్క సామాజిక పరిస్థితుల ఆధారంగా సామాజిక సందర్భం, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక సందర్భాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ అగేనెస్ట్ అంటే ఏంటంటే రాజ్యాంగ విలువలకి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. మూడు అడ్డంకులు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఆ మూడు అవరోధాలు ఏంటంటే అది ఒకటి అసమానత్వము, రెండవది డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వివక్షత, మూడవది మార్జినలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని కమ్యూనిటీస్ ని ఏం చేశారమ్మంటే నెట్టివేయడం అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థ నుంచి తొలగించారన్నమాట. దాన్ని మార్జినలైజేషన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, మన యొక్క రాజ్యాంగ విలువలని మనం ఏం చేయాలమ్మంటే వాటికి కట్టుబడి ఉండాలి. కానీ దానికి ఆ టైంలో ఇంకా ఇప్పటికి కూడా టిల్ వీ హ్యావ్ టు సీ దిస్ barriers are coming, that is against of the Indian constitutional values, that is reference to the Indian social context. ఇప్పటికి కూడా మనము అప్పుడప్పుడు ఈ మూడు అవరోధాలు చూస్తుంటాం సమాజంలో. ఏంటి సార్ అంటే అవి అసమానత్వము, మరి వివక్షత, మరియు ఆ యొక్క కులాలని కొంతమంది వ్యక్తులని కొంత సమాజం నుంచి ఏంటంటే తొలగించబడింది అంటే వెలివేయడము అంటారు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వెలివేయడం అంటే కంప్లీట్లీ దే డిడెంట్ టచ్ టు ద సొసైటీ ఆర్ కమ్యూనిటీ, దట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇట్ హాస్ మెన్షన్ ద త్రీ barriers to us. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హియర్ ఇట్ ఈస్. ద ఫస్ట్ వన్ వి గో టు డిస్కస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ, అసమానత్వము అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, రాజ్యాంగ విలువల్లో మొట్టమొదటి అవరోధం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 1947 or at that period or till also we have such a problem is there. The first item it is mentioned to us, the disorder of the society and the world surface in school in many ways. Okay, not only in the society, world surface also it has taken in this inequality. World surface in school in many ways. Okay, first of all it has given in this sentence to us the disorder of the society. Not only the Indian situation, entire world it has like this way. What's our disorder? Disorder means it's not in proper way. Improper way, that is called as the disorder అంటున్నారు. మీ తెలుగులో ఏంటంటే ఇక్కడ సామాజిక రుగ్మత అంటారు. ఇక్కడ డిజార్డర్ అంటే ఏంటంటే రుగ్మతని ఏమంటున్నామంటే వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమెటిక్. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద
ప్రాపర్ ఆర్డర్, ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో లేకపోవడమే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డిజార్డర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ వరల్డ్ సర్ఫేస్ ఇన్ స్కూల్ ఇన్ మెనీ వేస్. వరల్డ్ సర్ఫేస్ ఇన్ స్కూల్ అంటే వీఆర్ ఇన్ ద అర్త్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సర్ఫేస్ ఇన్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ద డిజార్డర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ వరల్డ్ సర్ఫేస్ ఇన్ స్కూల్ ఇన్ మెనీ వేస్. ఓకే, ఫర్దర్ దేర్ ఆర్ disadvantages in education arising from the inequalities. That is the problem. ఈ స్కూల్ యొక్క ప్రాబ్లము సొసైటీ డిజార్డర్ కి కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఏంటమ్మంటే ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఫర్దర్ దేర్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అరైజింగ్ coming. What coming, sir? Inequality. What is that inequality here? It is so many inequalities we can see. That is, first of all, it has mentioned to us gender, caste, language, culture, religion, disabilities, etc. These all things are come to the disadvantages and disorder of the system of the society, or in the total entire world surface of the schools also getting the problematic situations, or it may be a disadvantages to the in the system of education. What disadvantages are? Such inequality is given there. What the inequalities are with respect to what, sir? That is the gender, caste, language, culture, religion, disabilities. ఈ యొక్క అసమానత్వము అనే దాని ద్వారా విద్యా వ్యవస్థ అనేది కుంటుపడింది అంటున్నాడు. కుంటుపడడం అంటే ఏంటంటే డిసడ్వాంటేజ్ అని చెప్తున్నాము, డిమెరిట్స్ కింద చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇన్ఈక్వాలిటీ అసమానత్వానికి కారణం ఏంటి అంటున్నాడు ఇక్కడ. సమాజంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతలకి కారణము మన విద్యా విధానము అంటున్నాడు. ఆ విద్యా విధానానికి ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా, ఆ అసమానత్వాలు ఏంటమ్మా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ అసమానత్వము జెండర్ అంటున్నాడు, లింగ భేదము, తర్వాత క్యాస్ట్ కులము, లాంగ్వేజ్ భాషలు, కల్చర్ సంస్కృతి, రిలీజియన్ మతము, డిజబిలిటీస్ అంటే ఏంటమ్మంటే అంగవైకల్యము. ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా అంటే మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని కోపప్ అంటే డెవలప్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్యాటర్న్ అంతా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఆర్ వరల్డ్ సర్ఫేస్ ఇన్ స్కూల్స్ ఈజ్ హ్యావ్ ఏ సచ్ వే. ఇంకా ఒక ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ సిస్టమ్ లోనే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లం అని కాదు, ఎవ్రీథింగ్ టోటల్ ఎంటైర్ వరల్డ్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లం. ఓకే, దీస్ హైరార్కీ deeply influence access to education, particular of children in school, which range from high cost public private schools to poorly functioning of local body run primary school. Okay, ఈ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డీప్ అంటే డెప్త్ లెవెల్లో వెళ్తుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ. డీప్ లెవెల్లో హైరార్కీ అంటే ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. స్టెప్ బై స్టెప్ ఏంటంటే ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అక్కర్స్ లైక్ దిస్ వే. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, మనం యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్స్ లో ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది. ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుందమ్మంటే పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ స్కూల్. ఆ స్కూల్స్ లో రకరకాల స్కూల్స్ లో మనం పార్టిసిపేట్ అవుతున్నట్టు చిల్డ్రన్స్ కి ఫ్రమ్ హై కాస్ట్ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హై అవుతుంది. దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ సినారియో వి కెన్ సీ ద సో మెనీ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్ లైక్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ పబ్లిక్ స్కూల్స్ కానీ ఎనీ ఇంకా పూర్ కండిషన్ లో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. పూర్ కండిషన్ మీన్స్ సమ్ స్కూల్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్. such schools are functioning means they are administrating sense లో మాట్లాడుకుంటే the schools are functioning in proper way or it is coming the poor range pattern లో నేను చెప్తాను. దట్ ఈస్ లోకల్ బాడీ రన్ ద ప్రైమరీ స్కూల్స్. ఆ ప్రైమరీ స్కూల్స్ కానీ పబ్లిక్ స్కూల్స్ కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానీ ఆ ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే దట్ ఈస్ ద డీప్ ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నాడు. దీస్ హైరార్కీస్ deeply influence access to education and participation of children in school which range from the high cost. కొన్ని స్కూల్స్ ఏమే హై కాస్ట్ లో ఉన్నాయి, సమ్ స్కూల్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద పూర్ ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లో ఉన్నాయి. హై కాస్ట్ లో ఉన్నాయి వెళ్ళాపు ఉండొచ్చు, మేబీ హై కాస్ట్ కెనాట్ బియర్ ద మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ బట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఈస్ దేర్. ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మనం చూస్తుంటాము. జనరల్లీ వీ కెన్ సీ దట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, private schools like that only, some different charitable trust schools like that only. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ డిజార్డర్ ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది మనం వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ
ప్యాటర్న్ ఇక్కడ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా కానీ ఎలా ఉంది సార్ అంటే ఇట్ మేబీ ఏ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటున్నాడు. ఉంటేనేమే హై కాస్ట్ లో ఉంది, ఉంటేనేమే లో అండ్ పూర్ కండిషనల్ ఫంక్షనాలిటీలో ఉంది. దట్ ఈస్ ఎట్ ద లోకల్ ఏరియా ఆర్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ మైనారిటీ స్కూల్స్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద టూ సెన్స్. వాట్ ఈస్ టూ సెన్స్? ఇట్ మే బి టేకెన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ హై కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. యాక్సెస్ చేయాలంటే హై కాస్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే పూర్ కాస్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ సిస్టమ్ లో we cannot access the education properly. That is the problem as mentioned to this sense of the inequality. Okay. These reality tend to reinforce privilege and exclusive in school, undermine. That is the one problem. ఇది ఒక పెద్ద డేంజరస్ ఉంది. ఓకే, రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో we can tend అంటే ఏంటంటే దృక్పథం, వాస్తవ దృక్పథంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే రీఇన్ఫోర్స్ అంటే you give the cope up or you give the hope to the schools. వాటికి లైఫ్ ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నాం. గివ్ ద ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్స్ ఇన్ ద స్కూల్ అండర్ ద మైన్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ నువ్వు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా రీఇన్ఫోర్స్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ స్కూల్ సిస్టమ్ లో మీ యొక్క మానిటరింగ్ సిస్టము, సూపర్విజన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ ప్రాపర్లీ. ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా అండర్ మైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నారు. అండర్ మైన్ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క స్కూల్ మాఫియా సిస్టమ్ లాగుంది ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ లో. అది ఏమవుతుంది సార్ అంటే అండర్ మైన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టూ డేంజరస్ టు ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లో టూ డేంజరస్ కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. అండర్ మైన్ అంటే అనగదొక్కి పడడం అనమాట, అంటే డిప్రెస్ ద స్కూల్ సిస్టమ్ అని చెప్తాను. వీడు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా రీఇన్ఫోర్స్ చేసినప్పటికి కూడా, ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రివిలేజెస్ అధికారాలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ప్రత్యేక అధికారాలు, ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్స్ ఇన్ స్కూలింగ్ యొక్క గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ లో ఎక్కడైనా కానీ ద రియాలిటీ స్టెండ్ అంటే వాస్తవ దృక్పథం ఏం కనిపిస్తుందమ్మంటే రీఇన్ఫోర్స్ ద ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇన్ స్కూల్. ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కరెక్టే కానీ మళ్ళీ అగైన్ అండర్ మైన్ అంటే కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాయి స్కూల్స్, అనగదొక్కబడుతున్నాయి. పాఠశాలలు అన్ని స్కూల్స్ కూడా అనగదొక్కబడుతున్నాయి. ఏంటి సార్ అంటే ఆ కార్పొరేట్ సెక్టర్, ఆ ప్రైవేట్ సెక్టర్ డామినేషన్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మంటే అండర్ మైన్ స్కూల్లో వెళ్ళిపోతుంది. The constitutional values of equality, opportunity and school justice. కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రై చేస్తుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ మరి ఏం చేస్తుంది అనే క్వశ్చన్ మీకు డౌట్ రావచ్చు. వాడు అది చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ సెంటెన్స్ కంటిన్యూ చేశాడు. మీరు ఇక్కడ అండర్మైన్ వరకు ఒకటి చదవాలి. ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ ఏం చెప్తుందమ్మా అంటే ఈక్వాలిటీ, ఆపర్చునిటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ ఉండాలని చెప్తుంది. కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూ అదే కదా మనం చదివింది. ఏంటమ్మంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, సోషల్ జస్టిస్ కావాలి. కానీ ఇక్కడ అది లేదు అని చెప్తున్నాడు. రియలిస్టిక్ టెన్స్ లో వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్ ఇట్ ఈస్ whenever the reinforcing of the privileges means that is the authoritarian ఇచ్చినప్పటికి కూడా in the or exclusive authorization ఇచ్చినప్పటికి కూడా the schools are going to undermine అంటే ఏంటంటే అనగదొక్కబడుతున్నాయి. ఎన్ని అధికారాలు ఎంత లైఫ్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా బట్ ద స్కూల్స్ ఫంక్షనింగ్ గా ఇన్ ద డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ అని చూస్తున్నాం. ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది నీట్ గా మనం చూడొచ్చు అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద వాట్స్ ఆర్ హియర్ ఈస్ వన్ మే బి ఏ హై కాస్ట్, వన్ మే బి ఏ లో కాస్ట్. హై కాస్ట్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. లో కాస్ట్ ఏంటమ్మా అంటే లోకల్ బాడీస్ లో ఫంక్షనింగ్ అయ్యే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా లోకల్ పూర్ ఫంక్షనాలిటీలో ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఈ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్యాటర్న్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. బట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఈక్వి జస్టిస్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. బట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏంటమ్మంటే ఆ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ మీన్స్ ద సిచ్యువేషన్స్, all these conditions are determinantal to personal growth and development of students, distortions of values leading into indiscipline. In these situations, అంటే ఈ ప్యాటర్న్ లో, ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ లో all these conditions అంటే in this environment or in this situation are determinantal. Determinantal means it is too dangerous or it may be a harmful. What harmful, sir? To the personal growth and development of students and distortions values leading to indiscipline. అది పరిస్థితి. ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ లో లర్నర్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. వారిది కూడా హార్మ్ఫుల్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అంటాడు. వారికి ఒక రకమైనటువంటి హాని జరుగుతుంది అంటున్నాడు.
డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ డిటర్మినెంటల్ టు పర్సనల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. అదే పరిస్థితి, వాడి పర్సనల్ గ్రోత్ కానీ వాడి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కానీ హార్డిల్స్ అవుతుంది. ఇట్ గోస్ టు ద క్రిటికల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్తున్నాడు. అండర్ డిజార్షన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్, ఆ యొక్క డిజార్షన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే వక్రీకరించిన విలువలు అంటారు. డిజార్షన్స్ అంటే వక్రీకరించిన. డిటర్మినెంటల్ అంటే ఏంటంటే హార్మ్ఫుల్ టు ద పర్సనల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ డిజార్షన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ లీడింగ్ టు ఇన్డిసిప్లైన్. ఇట్లాంటి స్కూల్స్ లో, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో, ఈ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ డిజార్డర్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం యొక్క స్కూల్స్ కి ఆ యొక్క లర్నర్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అంటే ఇన్డిసిప్లైన్ అనేది కోపప్ అవుతుంది. డిజార్షన్స్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని ఆ ఇన్డిసిప్లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఆ ఇన్డిసిప్లైన్ అంటే ఏంటంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద ఎనీ వాల్యూ సచ్ టైప్ ఆఫ్ లర్నర్స్. వై సార్? ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది అంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు స్కూల్ సిస్టమ్ లో. ఓకే, ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ అంటే ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తే ఎట్లా ప్రాబ్లమెటిక్ ఉందని చెప్తున్నారు. ఆర్ డిటర్మినెంటల్ టు పర్సనల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అండ్ డిజార్షన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఆ వాల్యూస్ కూడా డిజార్షన్స్ ఏర్పడుతుంది అంటున్నారు. ఆ విలువలు కూడా వక్రీకరించబడతాయి. లీడింగ్ టు ఇన్డిసిప్లైన్ అంటే క్రమశిక్షణ రాహిత్యంగా ఉంటాడు అంటారు. అంటే వారికి ఎలాంటి క్రమశిక్షణ ఉండదు. ఓకే, ఆ డిసిప్లైన్ అనే వర్డ్ అనేది కనిపించదు, ఈ వాల్యూస్ కనిపించవు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. ఎవరికమ్మా అంటే ఆ పర్సనల్ గ్రోత్ ఉండదు, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు. వైస్ ఆర్ ద స్కూల్స్ ఆర్ ద ఇన్ దిస్ సెన్స్ ఆఫ్ దట్. వాట్ ఈస్ ద సెన్స్ హియర్ సార్? దట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈస్ దేర్. ఓకే, నౌ ఇంకా ఏమవుతుంది చెప్తున్నాడు. వైలెన్స్ అంటే అహింసాత్మక చర్యలు చేపడతారు. ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ లెర్నర్ కి ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకమ్మా అంటే డిజార్షన్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ అని చెప్తున్నారు. లైఫ్ స్కిల్స్, లైఫ్ వాల్యూస్ వాడికి తెలియకుండా పోతే ఏం చెప్తున్నారు. ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఎవరిని గౌరవించకపోవడం. అంటే ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న స్కూల్ సిస్టమ్స్ లో చిల్డ్రన్స్ కింద ఎన్రోల్ చేస్తే, ఇఫ్ దే ఆర్ లైక్ దిస్ వే దే బికమ్ ద సచ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. పర్సనల్ గ్రోత్ ఉండదు, డెవలప్మెంట్ ఉండదు, ఆ వాల్యూస్ ఉండదు. ఆ వాల్యూస్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఇన్డిసిప్లైన్ అండ్ వైలెన్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏ బాధ్యత ఉండదు వాడికి. ఓకే, ఆ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా వాడు తయారు కాడు అని చెప్తున్నాడు. ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటున్నాడు, ఎవరిని గౌరవించకపోవడం. దిస్ ఈస్ ద వన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమ్స్ టు ద లర్నర్స్ ఇన్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ ప్యాటర్న్. దస్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ ద వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్, మన ఎఫర్ట్స్ ఏంటంటే వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ స్కోప్ అప్ చేయాలని ఉంటుంది. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి రూటెడ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఈ రూట్ అంటే ఈ యొక్క మెయిన్ ప్రాబ్లం, రూట్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇష్యూస్ ఫేసింగ్ ద టీచర్ అండ్ పీపుల్స్ ఇన్ ద స్కూల్. అది ఈ యొక్క సందర్భాన్ని, ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని, ఇది రూట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ అని చెప్పడం. ఈ మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకుని స్కూల్స్ ని రన్ చేయడం అనేది బోత్ ద థింగ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద టీచర్ సైడ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద లర్నర్ సైడ్. స్కూల్ సిస్టమ్ అనేది ఈ విధంగా మెయిన్ కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ద ఎఫర్ట్స్ అవర్ టువర్డ్స్ ద వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, యాజ్ ఎ టీచర్, యాజ్ ఎ లర్నర్, వి పుట్ ఏ ఎఫర్ట్స్ టు కోప్ అప్ ద లర్నర్ ఇన్ ద వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్స్ ని మనము రన్ చేయాలని చెప్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్. వాల్యూస్, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, ఈక్వల్ జస్టిస్ అవన్నీ ఉన్నాయి, కరెక్టే. కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమేటిక్ ప్యాటర్న్ లో ఆ స్కూల్స్ లో మనము టీచర్స్ కానీ లర్నర్స్ కానీ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఇష్యూస్ ఫేసింగ్ ద టీచర్ అండ్ పీపుల్స్ ఇన్ స్కూల్, అది చెప్తున్నాడు. ద ఎఫర్ట్స్ పెడతారు కరెక్టే, కానీ ఈ యొక్క డిజార్డర్ సిస్టమ్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. డిజార్డర్ ఇన్ ద సొసైటీ అని ముందే చెప్పాడు వాడికి. డిజార్డర్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ వాల్ సర్ఫేస్ ఇన్ స్కూల్స్ ఇన్ వాట్ సార్ మెనీ వేస్. అంటే మీకు రకరకాల సమస్యలు వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఆ యొక్క టు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ సిస్టమ్స్ లో కొన్ని స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయమ్మా అంటే ఇంప్రాపర్ వే కండిషన్స్ లో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ లర్నర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఏవి కూడా మనం కోపప్ చేయలేము అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందమ్మా అంటే ఈక్వల్ జస్టిస్, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గివెన్ టు ద గైడ్ లైన్స్. అది గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది, కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో ద టీచర్స్ కానీ
లెర్నర్స్ కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఆ అసమానత్వం అనేది కనిపిస్తుంది. అది ఏ విధంగా కనిపిస్తుందమ్మా అంటే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద జెండర్ ఆర్ ద రిలీజియన్ ఆర్ ఏ క్యాస్ట్ ఆర్ ఏ లాంగ్వేజ్, ఏ కల్చర్ అండ్ డిజబిలిటీస్. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకుని తర్వాత లెర్నర్ లో ఆ పర్సనల్ గ్రోత్, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల, ఇవన్నీ చేయలేకపోవడం వల్ల ఆ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు సొసైటీకి. ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇది పెద్ద ప్రాబ్లమెటిక్ ఇష్యూగా చెప్పాడు, బేరియర్ కింద చెప్పాడు. అగైనెస్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూ. కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూ ఏంటమ్మంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, ఈక్వల్ జస్టిస్ ని నువ్వు రన్ చేయమని చెప్తుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద such a hurdles are there that is given by the inequality. ఇన్ఈక్వాలిటీలో ఇంత ప్రాబ్లమెటిక్ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వన్ వి గో టు ద టేక్ ద సెకండ్ ఆర్టికల్ దట్ ఈస్ ద బేరియర్. బేరియర్స్ లో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు, అంటే వివక్షత అంటారు. తెలుగులో విచక్షణ అంటారు. విచక్షణ అంటే వేరే వస్తుంది, పాజిటివ్ సెన్స్ లో మాట్లాడతాము. వివక్షత అంటే ఏంటంటే చిన్న చూపు చూడడం అనమాట. ఏంటి చిన్న చూపు చూడడం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు మీకు ఇక్కడ. ఓకే, డిస్క్రిమినేషన్ అగైనెస్ట్ గర్ల్ అండ్ ఉమెన్ ఈజ్ ఏ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్స్ క్లియర్ టు యూ. ఓకే, యూ హ్యావ్ ద ఐడియా వాట్స్ ఆర్ జనరల్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఇండియన్ ఫిలాసాఫికల్ థాట్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్తున్నాడు. వివక్షతకి గురి అవుతున్నారు ఎవరు సార్ అంటే గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ అని చెప్తున్నారు. స్త్రీలు కానీ బాలికలు కానీ ఏంటమ్మా అంటే మన యొక్క భారతదేశంలో వైడ్ స్ప్రెడ్ అంటే ఇది మొత్తం ఆవరించబడింది. మొత్తము ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియాలో అంటే మొత్తం భారతదేశంలో వీళ్ళు లింగ వివక్షతకు గురి అవుతున్నారు అంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద జెండర్ డిస్పారిటీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటున్నాం. మీన్స్ that is given by the against the girls and women is widespread in India. మొత్తం మన భారతదేశంలో లింగ వివక్షతకు గురి అవుతున్నారు ఎవరు సార్ అంటే ఆ యొక్క మహిళలు లేక బాలికలు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇన్ బోత్ హిందూ అండ్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్. అది పరిస్థితి సార్, ఒక కమ్యూనిటీ అని కాదు, ఒక రిలీజన్ అని కాదు. నాట్ ఓన్లీ ద హిందూ ముస్లిం, వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎనీ రిలీజన్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ రిలీజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద such a disparity or discrimination is there towards the sex or towards the gender discrimination is there. ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి. The dowry system, you know the dowry system. What is the put in the bracket? The payment of money or goods by the family of a bride. అది పరిస్థితి. ఓకే, ఆ బ్రైడ్ అంటే those who are eligible to go to the marry such a girl is called virgin girl is called as the బ్రైడ్. బ్రైడ్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే కొత్త పెళ్లి కూతురు. ఆమెకి ఏంటమ్మా అంటే ఇఫ్ దట్ గర్ల్ ఆర్ లేడీ గోస్ టు మ్యారీ ఎనీ ద ఆపోజిట్ సెక్స్ క్యాండిడేట్, దే గో టు పే సమ్ అమౌంట్ ఆర్ దే గో టు పే ద ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గూడ్స్. ఆ గూడ్స్ అంటే వస్తు రూపకంగా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే మనీ రూపకంగా ఇవ్వచ్చు. ఏంటమ్మా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద డోరీ సిస్టమ్ ఈస్ దేర్. మీన్స్ దాని యొక్క మీనింగ్ చెప్తున్నాడు. దట్ గర్ల్స్ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అట. ఓకే, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఆ అమ్మాయి పుట్టిందనుకోండి ఒక ఫ్యామిలీలో, ద న్యూలీ బోర్న్ బేబీ ఈజ్ బికమ్ ద గర్ల్స్ బేబీ. ఆ గర్ల్స్ బేబీ ఉందనుకో, జెండర్ లో గర్ల్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ బికమింగ్ ఆ పేరెంట్ అండ్ ఆ కమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఏంటంటే దట్ దే థింక్ ఇట్ యాజ్ హౌ సార్ దే గో టు థింక్ ఇట్ ద ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అనుకుంటారట వాళ్ళు అనుకోవడం. దట్ ఈస్ ద ఆ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. ఇంకా మీన్స్ దట్ ద గర్ల్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ వేర్ యాజ్ ద బాయ్స్ వ్యూడ్. ఆ బాలులను ఎట్లా అనుకుంటారమ్మా అంటే వ్యూడ్ అంటే వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు థింక్ దట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ. అది ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ యువర్ సైకాలజీ ఆల్సో. ఓకే, ఏంటంటే అబ్బాయిలు పుడుతూనేమే వాడికి ప్లస్ పాయింట్. ప్లస్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇన్కమ్ సోర్స్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ వస్తుంది. వేరే గర్ల్స్ హ్యాస్ గమ్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ ఆర్ దేర్ పేరెంట్ దే ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దట్. ఈ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఇన్ అవర్ ఇండియా. ఓకే, ద ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ గివ్స్ వైటల్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెన్స్ టు జస్టిస్ ఫర్ ఆల్. అది పరిస్థితి. మళ్ళీ ప్రియాంబుల్ ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ ప్రియాంబుల్ గివ్స్ టు us? వాట్ ఈస్ గివెన్ ద డైరెక్షన్? వైటల్ మీన్స్ ద ఇంపార్టెన్స్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెన్స్ వాట్ సార్?
ఇంపార్టెన్స్ టు జస్టిస్ ఫర్ ఆల్. కానీ బట్ రియలిస్టిక్ సెన్స్ లో ఆ ఇంజస్టిఫికేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఆ ప్రియాంబుల్ ఏం చెప్పిందమ్మంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూలో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లా అని చెప్పాడు. ఆ విధంగా అది ఇక్కడ కోపప్ కావట్లేదు, ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ జస్టిస్ ఈజ్ ఎలాబరేటెడ్ యాజ్ సోషో ఎకానమిక్ జస్టిస్. ఆ జస్టిస్ అంటే సింపుల్ జస్టిస్ కాదు, ఇక్కడ సోషో ఎకానమిక్ జస్టిస్ కావాలని చెప్పాము. మనం చెప్పాము చూడండి నిన్న ఫ్రీడమ్ లో ఏంటమ్మంటే పొలిటికల్ లీగల్ జస్టిస్ కాకుండా అకంపైన్డ్ బై విత్ ద సోషో ఎకానమిక్ స్టేటస్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మంటే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద మేల్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిమేల్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, సోషో ఎకానమిక్ జస్టిస్ జరగాలి అని చెప్తున్నాడు అకార్డింగ్ టు ద ప్రియాంబుల్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సోషల్ జస్టిస్ ఇంప్లాయిస్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా. అది in our country, whatever the citizen of India, okay, the background is, never think it about their background. You have to give the social justice implies means put in practical or it is put in practice. What sir? Equal treatment. Andarki equal treatment undala. There is no male, there is no female, there is no other sense. Religion, caste, demographic area ఇవన్నీ ఏవి లేకుండా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ జస్టిస్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ప్రొవిజన్ ఫర్ హ్యూమన్ కండిషన్ ఆఫ్ వర్క్, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ద డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్, రిమూవల్ సోషల్ బ్యారియర్స్ లైక్ అన్టచబిలిటీ ఎట్సెట్రా, ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ప్రొవిజన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్క్, ఓకే, వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుని ఆ ప్రొవిజన్ అనేది ఫెసిలిటీస్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అంటే వర్క్ ను బేస్ చేసుకుని పేమెంట్ ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు. హ్యూమన్ వర్క్ కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్క్, ప్రొవిజన్ అంటే లిమిట్, డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొద్దు అంటుండు. పబ్లిక్ ప్లేసెస్, రిమూవల్ ఆఫ్ సోషల్ బ్యారియర్స్ లైక్ ఏ అన్టచబిలిటీ అంటున్నాడు. పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఏంటమ్మా అంటే కామన్ వెల్త్, బావులు కానీ, కామన్ రిజర్వాయర్స్ కానీ, పబ్లిక్ బాత్ గార్డ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, పబ్లిక్ యూజ్ చేసే టాయిలెట్స్, వాష్రూమ్స్, అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ యాక్సెసరీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ పెట్టొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్, రిమూవల్ ఆఫ్ సోషల్ బ్యారియర్స్, ఆ సోషల్ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అన్టచబిలిటీ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి ఏ రిమూవబుల్. ఓకే, ఆల్ ఎట్సెట్రా ఆర్ ఆల్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్ ద సోషల్ జస్టిస్. అది సోషల్ జస్టిస్ ఎట్లా ఏర్పడుతుందమ్మా అంటే ఈ యొక్క బేరియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ యొక్క ప్రాబ్లమేటిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో సొసైటీ సిస్టమ్ లో, ఆ సొసైటీ డిజార్డర్స్, సొసైటీ బేరియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎరాడికేట్ చేయమని చెప్తున్నాడు, రిమూవ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఆ రిమూవ్ చేసినప్పుడు సోషల్ జస్టిస్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఆల్ డైరెక్టెడ్ అంటే ప్రత్యక్షంగా వాటిని తొలగించాలి అంటున్నాడు. తొలగించినప్పుడు సామాజిక న్యాయం ఏర్పడుతుంది. డిస్క్రిమినేషన్ కెన్ బి బేస్డ్ ఆన్ మెనీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది రకరకాల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే రకరకాల లక్షణాలను బేస్ చేసుకుని మనం ఈ డిస్క్రిమినేషన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటంటే వివక్షత అంటున్నాడు. వివక్షత అంటే చిన్న చూపు చూడడం. దీని యొక్క లక్షణాలు ఇది ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఏజ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు పనికిరాలని, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ పనికిరాలని అట్లా కాదంటాడు. డోంట్ షో లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఏజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా. జెండర్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ జస్ట్ నౌ. వెయిట్ అంటే ఈ ఒబెసిటీని బేస్ చేసుకొని కూడా ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది. ఒకటి లీన్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది, ఒకటి ఒబెసిటీ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది, ఓవర్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఆ ఓవర్ వెయిట్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా డోంట్ పుట్ ద డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఎనీ సిటిజన్ కెనాట్ షో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సచ్ పర్సనాలిటీస్, ఆ పర్సనాలిటీని బేస్ చేసుకొని చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఎథ్నిసిటీ అంటున్నాడు. ఎథ్నిసిటీ మీన్స్ ఏంటంటే దోస్ హూ హ్యావ్ ద యాన్సెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ అంటారు. ఎథ్నిసిటీ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఆదివాసులు అంటారు ఇక్కడ. ఎథ్నిసిటీ స్టడీ అని చెప్తారు. ఇది రీసెర్చ్ లో వస్తుంది ఇక్కడ. ఎథ్నిసిటీ అంటే వాళ్ళని చదవడం అనమాట. ఆదివాసులు అట్లాంటి వాళ్ళు అది డిస్క్రిమినేట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. రిలీజియన్స్ బేస్ చేసుకొని షుడ్ నాట్ షో దట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఈవెన్ పాలిటిక్స్ లో కూడా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ కనిపిస్తుంది. అంటే పొలిటిక్స్ లో క్యాస్టిజం ఉంటుంది.
క్యాస్టిజం, రిలీజియన్ ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు అదంతా ప్రజెంట్ సినారియో మీరు చూస్తున్నారు చూడండి. డర్టీ పాలిటిక్స్ అని మనం వదిలేస్తాం. దట్ ఈస్ ఏ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. డిస్క్రిమినేషన్ కెన్ బి బేస్డ్ ఆన్ మెనీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఈ వివక్షత అనేది మనకు మార్కెట్ లో, సిస్టమ్ లో, లైవ్ లో మనం చూడొచ్చు. ఏంటి సార్ అంటే వయస్సు ప్రాధాన్యత అంటున్నాడు. అంటే వయసులో చిన్న పిల్లలు, మధ్యస్థులు, రకరకాల సైకాలజీ చదివారు కదా, వీళ్ళందరూ పనికి వచ్చేటోళ్ళు, వీళ్ళు పనికి రానోళ్ళు, ఆ వివక్షత ఉండొద్దు అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత జెండర్ చెప్తున్నాడు, లింగ వివక్షత ఉండొద్దు అని చెప్తున్నాడు. వెయిట్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే బరువు. ఇక్కడ బరువు అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇండియన్ కంట్రీ సిస్టమ్ కాదు, ఇక్కడ పర్సనాలిటీని కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ యొక్క సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సిటిజన్ ని, పర్సనాలిటీని, ఆ వెయిట్ ను బేస్ చేసుకుని మీరు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఎథ్నిసిటీ అంటున్నారు, అంటే పూర్వ ఆచారాలు, వ్యవహారాలు పట్టుకొని ఉంటారు కొంతమంది, అట్లాంటి వాళ్ళని ఆదిమవాసులు లేక ట్రైబల్స్ అంటారు. అట్లాంటి కమ్యూనిటీ సిటిజన్స్ ని చిన్న చూపు చూడొద్దు అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ రిలీజియన్ అండ్ ఈవెన్ పొలిటిక్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ప్రెజుడిస్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ బేస్డ్ ఆన్ రేస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేసిజం అంటున్నారు. ఇంకా ఒక పెద్ద ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ డిస్క్రిమినేషన్, ప్రెజుడిస్ అంటే దురభిప్రాయం అంటున్నారు. అండ్ మీన్స్ రాంగ్ సెన్స్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఆ రాంగ్ సెన్స్ ఏంటమ్మా అంటే రేస్ మీద కూడా ఆధారపడింది అంటున్నాడు. జాతి అంటారు ఇక్కడ. ఆ జాతిని ఆధారంగా చేసుకుని మనము ఆ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తున్నాం. కాల్ ద రేసిజం అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, జాతీయవాదము అంటాం ఇక్కడ. జాతీయవాదము అంటే ఏంటమ్మా అంటే నల్ల జాతీయులు, తెల్ల జాతీయులు, ఈ యొక్క నీగ్రోలు, దిస్సు దట్టు అనుకుంటా కూర్చోవద్దు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద బేరియస్ టువర్డ్ ద సొసైటీ అని చెప్తున్నాడు. రేసిజం అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ప్రెజుడిస్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ ఎవరీ సిటిజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ అలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. వాడి యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ అట్లుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఆ డిస్క్రిమినేషన్ వదిలేయమని చెప్తున్నాడు. లివ్ ఇట్ అండ్ ప్రోబిట్ అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా నీట్ గా చెప్తాడు చూడండి. ఆఫ్ అండ్ టైమ్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటాడు. ఆఫ్ అండ్ టైమ్స్ అంటే రేర్లీ we can see the gender prejudice and discrimination is referred to as sexism. ఓకే, జెండర్ ప్రెజుడిస్ ఉంది చెప్తున్నాడు. జెండర్ ప్రెజుడిస్ అంటే లింగ వివక్షత అంటున్నాడు. ఆ లింగ వివక్షత ఏంటి అంటే సార్ మళ్ళీ రిపీట్ గా వెనక్కి పోయి చెప్పాల్సిన అక్కడ బాలులకి, ఆ బాలికలకి ఆ సెక్సిజం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అంటున్నాడు. ఈవెన్ దో నవేడేస్ ఇంకా ఆ పేరెంట్స్ లో ఆ యొక్క డిజార్డర్ ఉంది అంటున్నాడు, రుగ్మత ఉంది అంటున్నాడు. ఆ రుగ్మత ఇంకా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. రెఫర్ టు యాజ్ ఎ సెక్సిజం అంటున్నాడు. అంటే లింగ వివక్షత ఉందండి. లింగవాదం అనకూడదు ఇక్కడ, లింగ వివక్షత అనేది ఉంది అని చెప్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద డిస్క్రిమినేషన్ అనే దానికి లాస్ట్ లో వర్డ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ ఆఫెన్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ప్రిజుడీ అంటున్నాడు. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే అవుట్కమ్ అన్నమాట. దేని అవుట్కమ్ అంటే ప్రిజుడిస్ యొక్క అవుట్కమ్ అంటున్నాడు. అంటే ఫలితం, దురభిప్రాయం అనేది వాడి మనసులో ఉంటుంది. XYZ క్యాండిడేట్ మనసులో ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది. ఒక ఒపీనియన్ అంటే ఏదో ఒక ఒపీనియన్, ఒక ఇష్యూ పైన, సమ్ ఇష్యూస్ పైన దే హ్యావ్ సమ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది. ఆ ఒపీనియన్ ఏంటమ్మా అంటే అవుట్కమ్ అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ నీట్ గా చెప్పారు చూడండి. ఏ ప్రీఫార్మ్డ్ నెగటివ్ జడ్జిమెంట్ ఆర్ యాటిట్యూడ్, అదేనమాట. ప్రీఫార్మ్డ్ అంటే మీకు మీ అందరికి కూడా ఎవరైనా సరే సిటిజన్ తీసుకోండి, వాడికి ముందు ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది అంటే ప్రీఫార్మ్డ్. అంటే ప్రీఫార్మ్డ్ నెగటివ్ జడ్జిమెంట్ ఆర్ యాటిట్యూడ్. అది అంటే రుణ వైఖరి ఏర్పడుతుంది, అంటే రుణాత్మక వైఖరి ఉంటుంది. లేక వాడు ఏంటమ్మా అంటే అక్కడ నెగటివ్ జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది ఆ ఇష్యూ పైన. ఆ నెగటివ్ జడ్జిమెంట్ అంటే వాడు ఆ నిర్ణయం ఏంటమ్మా అంటే రుణాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆ యొక్క ముందే ఏర్పడి ఉంటుంది ప్రీఫార్మ్డ్ అంటే వాడి మైండ్ సర్క్యూట్ లో, ఎనీ XYZ మైండ్ సర్క్యూట్ లో వాడు ఎనీ సెన్స్ ఎవరన్నా ఉండదు. ఆ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు చెప్పాడు కదా, క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ, రిలీజియన్, సెక్స్, లాంగ్వేజెస్, కల్చర్, జెండర్, తర్వాత ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని దే హ్యావ్ సచ్ ఏ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఆ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఏంటమ్మంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రీఫార్మ్డ్ నెగిటివ్ జడ్జిమెంట్ ఆర్ ప్రీఫార్మ్డ్ ద నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద వాట్ సార్, దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిమినేట్ అంటున్నారు. అంటే రుణాత్మక వైఖరి ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మీకు దాని మీద ఇష్టం ఉండదు అంతే. ఆ యొక్క ఇష్యూ పైన వీ హ్యావ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. యువర్ ఒపీనియన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో ద ఎమోషనల్లీ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ రిమూవ్ చేయమని చెప్తుంది. ఎవరు సార్ అంటే
ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్స్ లో పెట్టాడు. అక్కడ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూ సిస్టమ్ లో ఏం పెట్టారమ్మా అంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఈక్వల్ జస్టిస్, సోషో ఎకానమిక్ జస్టిస్ జరగాలి అని చెప్తున్నాను. ఆన్ ఎనీ ఇష్యూ అని చెప్తున్నాను. ఇష్యూ ఏదన్నా ఉండాలి మీకు XYZ, అది రిలీజియన్, క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ ఆర్ జెండర్ ఆర్ ఎనీ సెన్స్, కల్చర్, డిజబిలిటీ ఏమన్నా ఉండని. కానీ మీకు కొంతమంది మీరు చూస్తారు ఇక్కడ, కొంతమంది సింపతి ఉంటారు డిజబిలిటీస్ మీద. సింపతి ఉన్నవాడు, ఎంపన్నవాడు దే టేక్ ద కన్సిడర్. ఆ యొక్క నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్, డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్నవాడు సింప్లీ వాడు పోయి స్కిప్ చేసుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. సచ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ దేర్. ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ద థింగ్ హెడ్ ఈస్ మెన్షన్ టు అస్. ఓకే, అది ప్రిజుడిస్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. దురభిప్రాయము అంటున్నాడు. అమ్మాయిల్ని చదివించకుండా ఉండడము, లేకపోతే ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేయడము, ఓకే, డోరీని ఎంకరేజ్ చేయడము, సచ్ థింగ్స్ ఆర్ వేరియస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ సోషల్ డిజార్డర్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ప్రిజుడిస్ లీడ్స్ పీపుల్ టు వ్యూ సర్టన్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ యాజ్ ఇన్ఫీరియర్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ప్రిజుడిస్ ఏంటమ్మా అంటే ఇది లీడ్ చేస్తుంది. లీడ్స్ వాట్ సార్? పీపుల్ టు వ్యూ సర్టన్ ఇండివిజువల్ అంటే పబ్లిక్ లో ఈ ప్రిజుడిస్ అనేది లీడ్ అవుతుంది. లీడ్ అంటే డామినేట్ చేస్తుంది. ప్రిజుడిస్ లీడ్స్ పీపుల్ టు వ్యూ అంటే వీళ్ళ యొక్క దృష్టి, ప్రజల యొక్క దృష్టి ఏంటమ్మంటే ఆ దురభిప్రాయాలు ఏర్పడతాయి అంటున్నాను. అవి ఎట్లా ఉన్నాయమ్మా అంటే సర్టన్ ఇండివిజువల్ ఉండొచ్చు ఆర్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ఇన్ఫీరియర్. ఇన్ఫీరియర్ అంటే తక్కువగా చూడడం అనేది ఇన్ఫీరియర్. ఇన్ఫీరియర్ కి ఆపోజిట్ ఏంటమ్మంటే సుపీరియర్. ఆ సుప్రమాసీ, సుపీరియారిటీ రాదు వీళ్ళకి. ఇక్కడ వీడి యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ ప్రిజుడిస్ ఏంటమ్మా అంటే దురభిప్రాయం ఏంటమ్మా అంటే ఆ పబ్లిక్ లో ఉన్నటువంటి ఆ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఒపీనియన్స్ ఏంటమ్మా అంటే అది వాడు ఇండివిజువల్ గా ఉండొచ్చు ప్రిజుడిస్, ఇట్ మే బి ఏ గ్రూప్ గా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ఫీరియర్. ఇన్ఫీరియర్ అంటే చిన్నగా చూడడం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇన్ఫీరియర్ దే కాంట్ థింక్ ఇట్ ద బ్రాడ్ మైండ్ రాదు అంటున్నారు. బ్రాడ్ మైండ్, సుపీరియర్ ప్యాటర్న్ రాదు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద మెంటల్ యాటిట్యూడ్ చెప్తున్నారు. ప్రిజుడిస్ లీడ్స్ పీపుల్ టు వ్యూ. పీపుల్ అంటే పబ్లిక్ యొక్క వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సర్టన్ ఇండివిజువల్ ఉంటుంది అంటే కొంతమందికి కొన్ని సందర్భాల్లో ఇండివిజువల్ ప్రిజుడిస్ ఉండొచ్చు, సమ్ టైమ్స్ గ్రూప్ ప్యాటర్న్ లో ఉండొచ్చు. కానీ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా దట్ ఈస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ఫీరియర్. ఇన్ఫీరియర్ అంటే తక్కువ చేసి చూడడమే చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రిజుడిస్ ఆర్ డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్తున్నారు. అంటే వివక్షతకి గురి అవుతున్నారు అంటున్నారు. ఎవరమ్మా అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు. ఎవరంటే మెయిన్లీ జెండర్, క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ, రిలీజియన్, కల్చర్ ఎక్సెట్రా. మీరు ఏమన్నా పెట్టుకోండి XYZ. ఆ ఏ ఇష్యూ ఏదన్నా ఉండని సింప్లీ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిజుడిస్, దిస్ ఇస్ ద డిస్క్రిమినేషన్, ఇట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద ప్రిజుడిస్ అంటున్నారు. అది ఎలా చెప్పాడమ్మంటే నీట్ గా చెప్పాడు. ఏంటమ్మంటే ప్రీ ఫార్మ్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. వాట్ ఫార్మ్డ్ సార్? ద నెగటివ్ జడ్జిమెంట్ ఆర్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటున్నాడు. ఆ యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ లో హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఈజ్ హ్యావింగ్ సచ్ థింగ్. వాట్ సార్? నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండడమే ప్రిజుడిస్ కింద పెట్టాడు. నెగటివ్ జడ్జిమెంట్, వాడు ఒపీనియన్ ఇవ్వమంటే ఆ ఇష్యూ పైన వాడు నెగటివ్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రిజుడిస్ ఆర్ దట్ ఈస్ డిస్క్రిమినేషన్. నవ్ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మార్జినలైజేషన్. మార్జినలైజేషన్ మీన్స్ the word is given to well familiar to మార్జిన్స్ తీసుకోవడం అని ఇస్తున్నాను. అంటే ఒక పరిధిలో ఉంటారు అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఆ పరిధిలో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ అంతా కూడా వాడు ఎన్రిచ్మెంట్, ప్రాస్పరిటీ, హై లెవెల్ ఫ్యామిలీ, హై క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఆ మార్జిన్ చేసుకుంటారు. ఈ మార్జినలైజేషన్ లో ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క అవుట్ ఆఫ్ మార్జినలైజేషన్ అంటే వీళ్ళని బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. సచ్ ఏ ప్యాటర్న్ ఇస్ దేర్. సో మెనీ మార్జినలైజ్డ్ members are there, member citizens are there. A marginalization definition it is comes to there, and what the treatment also there. A treatment kuda improper way lo untundi. That is one of the third item of the barrier to our Indian constitution against. Okay, the economic growth and prosperity in India has generally bypassed. Adi పరిస్థితి. మన ఇండియన్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ లేకపోతే ఇండియన్ ప్రాస్పరిటీ ఈ రెండు డెవలప్ కావడానికి మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ బైపాస్ అనేది ఒకటి వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. అంటే మెయిన్ రూట్ లేకుండా, ఈ మెయిన్ రూట్ అంటే డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్ లేకుండా ఇది డిసడ్వాంటేజెస్ రోడ్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ బైపాస్డ్ వాట్స్ ఆర్ ఏ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ మార్జినలైజ్డ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ పీపుల్స్ అని చెప్తున్నాడు. అవర్ ఇండియన్ ఎకానమిక్ సిస్టమ్,
ఆర్ ఇండియన్ ప్రాస్పరిటీ సిస్టమ్ కి మేజర్ కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఏంటమ్మంటే ఈ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్, డిసడ్వాంటేజ్డ్ పీపుల్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ డిసడ్వాంటేజ్డ్ పీపుల్స్, మార్జినలైజేషన్ పీపుల్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ థింగ్. ఇది వాళ్ళు ఎవరమ్మా అంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు, మీకు కూడా ఐడియా ఉంటుంది. ద ఫెలోస్ ఆర్ గివెన్ ది హియర్ ఇస్ దళిత్, ఆదివాసీస్. ఆదివాసీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎథ్నిసిటీ ప్యాటర్న్. అండ్ నార్మడిక్ ట్రైబ్స్ అంటున్నాడు. నార్మడిక్ ట్రైబ్స్, ఉమెన్, స్లమ్ ఏరియా పీపుల్ అండ్ పేవ్మెంట్ డ్యూలర్స్, డిజేబుల్ అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్ అండ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ద రిమోట్ ఏరియాస్ ఆర్ వన్ హూ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ మార్జినలైజ్డ్. వీళ్ళందరినీ కూడా మార్జినలైజ్డ్ అంటాం. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్. ఆ సోషల్ సర్కమస్టెన్సెస్ సిస్టమ్ లో వీళ్ళు లేరు కాబట్టి వీళ్ళని మార్జినలైజేషన్ అంటున్నారు. ఎవరినమ్మా అంటే ద మార్జినలైజ్ అంటే ఇండియన్ ఎకానమిక్స్ కి ప్రాబ్లమెటిక్ ప్యాటర్న్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద డిసడ్వాంటేజ్డ్ పీపుల్స్. దీస్ ఆర్ దళిత్స్ అంటే యు నో ద థింగ్ ఇట్ ఈస్. ఆదివాసీస్ అంటే ఆ యొక్క అండమాన్ నికోబార్, సమ్ అదర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ దే కెన్ లివ్, దే సెటిల్ దేర్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆదివాసీస్. నార్మడిక్ ట్రైబ్స్ అంటున్నాం. నార్మడిక్ ట్రైబ్స్ అంటే ఏంటంటే ద ట్రైబ్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద టూ సెన్స్. రెండు రకాలు చెప్తారు ఇక్కడ. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ వాట్స్ ఆర్ ద ట్రైబ్స్ కెనాట్ మూవ్ ఎనీవేర్. ఎక్కడ డెమోగ్రఫిక్ ఏరియా ఉందో అక్కడే దే లివ్ టుగెదర్ అండ్ లీడ్ దేర్ లైఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. వేరే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద నార్మడిక్ ట్రైబ్స్ అంటున్నాం. నార్మడిక్ ట్రైబ్స్ అంటే ఏంటంటే ద మైగ్రేటెడ్ ట్రైబ్స్ అంటారు. తెలుగులో ఏంటంటే సంచార జాతులు అంటారు. వాళ్ళు ఒక్క దగ్గర ఉండరు ఇక్కడ. ఓకే, ఎంటైర్ త్రూ అవుట్ ఇండియా దే గో టు మైగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు, వలసపోతూ ఉంటారు. సంచార జాతులు అంటున్నారు. ట్రైబ్స్ అంటే జాతి. ఇక్కడ నార్మడిక్ ట్రైబ్స్ అంటే ఏంటంటే సంచార జాతులు అంటున్నారు. వీళ్ళు కూడా మార్జినలైజేషన్ కిందకే వస్తారు ఇక్కడ. ఓకే, జాతులు అంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్. ఆ ఎస్టీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఏరియా ఎక్కడ ఉన్నారో, ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారో వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్, యాన్సిస్టర్స్ అక్కడే వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయడము, లేకపోతే వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ రిజర్వేషన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు. వేరే దీస్ నార్మడిక్ ట్రైబ్స్ ఏంటంటే దే మూవ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, ఎంటైర్ కంట్రీలో ఎక్కడైనా తిరుగుతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నార్మడిక్ ట్రైబ్స్. అండ్ ఉమెన్స్ కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ మార్జినలైజేషన్ పీపుల్. స్లమ్ ఏరియాస్ అంటే యు నో ద థింగ్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, స్లమ్ ఏరియాస్ అనేది మీకు తెలుసు ఇక్కడ. ఓకే, పేవ్మెంట్ డ్యూలర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫుట్పాత్ మీద ఉంటారు చూడండి, అడ్రస్ లేకుండా ఉంటారు వాళ్ళకి. ఫుట్పాత్ మీద ఉండే సిటిజన్స్ అందరూ కూడా పేవ్మెంట్ డ్యూలర్స్ అని పెట్టాడు ఇక్కడ. ద డిజేబుల్డ్ క్యాండిడేట్స్ యు నో. అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మార్జినలైజేషన్. ఎందుకమ్మంటే నవడేస్ దే డోంట్ టేకింగ్ ద ఎనీ కేరింగ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్. ఆ ఓల్డ్ పీపుల్స్ కూడా మనం రోడ్ల పైన వదిలేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి అంటే వాడు మొత్తం ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసి రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉంటారు. అంటే చిన్న కుగ్రామాలు అంటారు, చిన్న గ్రామాలు ఉంటాయి. ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్ వన్ హూ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ మార్జినలైజ్డ్. వీళ్ళందరినీ కూడా ఏమంటామమ్మా అంటే మార్జినలైజ్డ్ క్యాండిడేట్స్ అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, అంటే వీళ్ళందరినీ కూడా సమాజము, ద ఇండియన్ సొసైటీ ఆర్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ, ఆ సమాజం అనేది వీళ్ళని పట్టించుకోవడం అనేది ఒక దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి అని చెప్తున్నాను. ఎందుకమ్మా అంటే ఇది దేనికి ప్రాబ్లమేటిక్ అవుతుందమ్మా అంటే సోషియో ఎకానమిక్ జస్టిస్ ఉండాలి అని చెప్తుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూ. బట్ ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ సొసైటీలో, ఆ కమ్యూనిటీస్ లో, ఇండియన్ సొసైటీలో బిగినింగ్ నుంచి కూడా దీస్ పీపుల్స్ ఆర్ మార్జినలైజ్డ్. హూస్ పీపుల్స్ ఆర్ ఆదివాసీస్, దళిత్ అండ్ నార్మడిక్ ట్రైబ్స్, ఉమెన్స్, slum area people, pavement dealers, disabled, old people, and those people living in the remote areas. Such a people having it is said to be the marginalized. That is the one of the problem to the growth of our property. Okay, they are marginalized due to their inability to access and retain their rightful entitlements to public goods and service, lack of proper institutionalized structures and process of exploitation. అది పరిస్థితి.
వీళ్ళు మార్జినలైజేషన్ ఎందుకు అయ్యారు అనే దానికి కారణం చెప్తున్నాడు. ద మార్జినలైజ్, దే ఆర్ మార్జినలైజ్ డ్యూ టు మీన్స్ ద రీజన్, ఇనెబిలిటీ టు యాక్సెస్ అంటే వాళ్ళకి యాక్సెసరీ లేదు, రిటైన్ దే rightful entitlements to public goods and services. పబ్లిక్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ని వీళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయకుండా వీళ్ళు అడ్డుపడ్డారంటారు. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షనలైజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటైజేషన్. అది పరిస్థితి. వీళ్ళకి ప్రాపర్ వేలో ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోవడము, లేకపోతే వీళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిటైజేషన్ చేసిండ్రు అని చెప్తున్నారు. అంటే వీళ్ళని దోచుకోవడమే జరిగింది వాళ్ళకి. ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షనలైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. వీళ్ళని ఎప్పుడు కూడా దోచుకోవడం అనేది జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. ఇంప్రాపర్, వాళ్ళకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాడు, ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయలేదు అని చెప్తున్నాడు. వాట్స్ ఆర్ దీస్ మార్జినలైజేషన్ ప్యాటర్న్? వాళ్ళు పబ్లిక్ గూడ్స్ కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ సర్వీస్ కానీ దే డిడెంట్ యాక్సెస్, వీళ్ళకి యాక్సెసరీ లేకుండా చేశారు. ద కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద అవేర్నెస్ లేకపోవడము, వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ టిల్ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్తున్నాడు. వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అంటే సొసైటీలోకి బ్రాటప్ చేయలేదు వాళ్ళు, అంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయలేదు. వీళ్ళని ఎందుకు చేయలేదు సార్ అంటే ఆ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, దట్ ఈస్ మెన్షన్ టు అంటే పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటే పబ్లిక్ లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ రకరకాల ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దే డిడెంట్ యాక్సెస్ అని. వాళ్ళకి అవసరం లేదో మరి వాళ్ళు రాలేదో, దట్ ఈస్ సెకండరీ థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈస్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ వి కమ్ టు ద హియర్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో సెక్యూర్ ఏ న్యూ ఎకానమిక్ ఆర్డర్ ఇంబ్యూడ్ విత్ ఏ జస్టిస్. ఓకే, మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది కరెక్టే, ఏంటంటే జస్టిస్, సోషల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్స్ జస్టిస్ చేయమని చెప్తుంది. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో సెక్యూర్ ఇవ్వమని చెప్తుంది. ఏంటి? న్యూ ఎకానమిక్ ఆర్డర్, వాళ్ళకి న్యూ ఎకనామిక్ ప్యాటర్న్ డెవలప్ చేయమని చెప్తుంది. విత్ జస్టిస్, సోషల్ జస్టిస్ చేయమని చెప్తుంది. ఇట్ లేస్ ఏ స్పెషల్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ ద రైట్ టు వర్క్. అది పరిస్థితి. వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు దోపిడీకి గురి అవుతున్నారు. ఎక్కడ దోపిడీకి గురి అవుతున్నారు? ఆ వర్క్ సిస్టమ్ లో. అప్పుడు ఇక్కడ రైట్ వర్క్ పే చేయమని చెప్తున్నారు. ఇట్ లేస్ ఏ స్పెషల్ ఎంఫసైజ్ మీన్స్ స్పెషల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ద రైట్ టు వర్క్, రైట్ టు గెట్ ఏ అడ్వకేట్ వేజెస్, ప్రివెన్షన్ అండ్ కనెక్షన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఎట్సెట్రా. అది పరిస్థితి. దోస్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ దీస్ మార్జినలైజేషన్ ఫెలోస్, వాళ్ళకి రైట్ టు వర్క్, రైట్ టు పేమెంట్, ప్రపోర్షనేట్ రేషనలైజేషన్ వేజెస్ ఉండాలి అనేది చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ వెల్త్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, అవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేయమని చెప్తుంది. వెల్త్, వాళ్ళ యొక్క సంపద, వాళ్ళ యొక్క రైట్ వే ప్యాటర్న్, రైట్ వేజెస్ ఇవన్నీ కూడా కోపప్ చేయాలని చెప్తుంది. అవి ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో ఇంప్లైజ్ ద ఫ్రీడమ్ ఇన్ ద స్పియర్. స్పియర్ మీన్స్ ఈ భూగోళం పైన వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది. ఇట్ ఆల్సో ఇంప్లైజ్ ద ఫ్రీడమ్ ఇన్ ద స్పియర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇంకా ఏం చెప్తుందమ్మా అంటే వీళ్ళు వర్క్ చేసే విషయంలో ఆ ప్రొడక్షన్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్జెక్ట్ టు జనరల్ వెల్ఫేర్. ఆ జనరల్ వెల్ఫేర్ కూడా థింక్ చేయాలని చెప్తుంది. ఓకే, ఆ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో కానీ, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్ లో కానీ, లేకపోతే ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ లో ఎక్కడన్నా వాళ్ళు వర్క్ చేయని దట్ ఫెలోస్ దే గివ్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద థింగ్. జనరల్ వెల్ఫేర్ థింక్ చేయాలి ఏం చెప్తున్నా అంటే సాధారణ సంక్షేమాన్ని ఆలోచించాలి అని చెప్తుంది. ఎవరు సార్ అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సెక్యూర్ టు ద వాళ్ళు ఎకనామిక్ గా జస్టిఫై కావాలి. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటమ్మంటే సొసైటీ పరంగా కూడా జస్టిఫై కావాలి. కావడానికి ఏంటమ్మంటే ఆ రైట్ వే, రైట్ పేమెంట్, రైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, జనరల్ వెల్ఫేర్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇంకా సిన్స్ 1947 లో ఏం జరిగింది చెప్తున్నాడు. సిన్స్ 1947 when India gained political independence, the country has been engaged in the gigantic task of national building. ఆ టైంలో 1947 లో ఇంకా ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఆ యొక్క పొలిటికల్ నేషనల్ బిల్డింగ్ కే చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది అని చెప్తున్నాను. గ్యాగ్నెటిక్ టాస్క్ ఆఫ్ నేషనల్ బిల్డింగ్, ఆ జాతి నిర్మాణం కొరకి చాలా కష్టపడ్డది అని చెప్తున్నాడు. బిజీగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ద కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ engaged in the gigantic task of national building. Efforts
have been made put a nation on the path socio-economic development. అది ఈ యొక్క పాలసీ మ్యాటర్ కింద పెట్టాడు ఇక్కడ 1947 1949 ఎప్పుడన్నా ఉండని. దట్ ఈస్ పుట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ వాట్ సార్ నేషనల్ సిస్టంలో ఏంటంటే సోషో ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ కొరకు ట్రై చేశారు అక్కడ. ద నేషన్ పాత్ అంటే పాత్ మీన్స్ ద వే. వాట్ ఈస్ ద వే సార్? అవర్ నేషన్ యొక్క వే అంటే మార్గము అంటారు మీ తెలుగులో. జాతీయ మార్గం ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివ్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ అంటుండ్రు. సోషో ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ సామాజికంగా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడమే ఫస్ట్ ఎఫర్ట్ కింద పెట్టుకున్నాడు. ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ యాజ్ ఏ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అండ్ cohesive political entity has proved to be a difficulty as well as challenging task. అది ఇక్కడ కరెక్టే పెట్టుకున్నారు, కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ పొలిటికల్ ఎంటిటీస్ కి తర్వాత ఈ యొక్క సోషియో ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ కి ఆ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అంటున్నాం. సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ కోహెసివ్ అనేది జరగాలి అని చెప్తుంది. ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ నేషన్ హ్యాస్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అండ్ కోహెసివ్ పొలిటికల్ ఎంటిటీ హ్యాస్ ప్రూవ్ టు డిఫికల్టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఛాలెంజింగ్ టైం. ఆ రాజకీయానికి తర్వాత ఆ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ప్యాటర్న్ కి కోహెసివ్ అంటే కనెక్టివిటీ రావాలి. అది రావడానికి చాలా బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఛాలెంజింగ్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే సోషో ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ అంత ఈజీగా కాదు అని చెప్తున్నాడు అక్కడ, పొలిటికల్ ఎంటిటీని బేస్ చేసుకున్నాడు. డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ ఎంగేజ్డ్ in efforts to attain development of growth in various areas such building infrastructure, production of food grains, science and technology, spread of education. అది పరిస్థితి. డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ అంటే ఆ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ లో ఆ యొక్క సోషో ఎకానమిక్ జస్టిస్ డెవలప్మెంట్ జరగడానికి ఈ యొక్క ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేసింది ఏంటంటే ఎంగేజ్ అంటే బిజీ షెడ్యూల్, ఎఫర్ట్స్ అటైన్ డెవలప్మెంట్, గ్రోత్ ఆఫ్ వేరియస్ ఏరియాస్. డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కోపప్ ఇచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. కోపప్ అంటే పుట్ ద ఎఫర్ట్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఇంప్లిమెంటేషన్ సచ్ యాజ్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, ఆ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ లో బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఆ యొక్క ఇండియన్ 1947 లో మన యొక్క పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్ కండిషన్. అవన్నీ కూడా కోపప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అని చెప్తున్నాడు. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఇవన్నీ కూడా బిల్డప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అని చెప్తున్నాడు. బిల్డప్ అంటే గివ్ ఏ లైఫ్ టు ద అవర్ నేషన్. ఆ నేషన్ ఎఫర్ట్స్ కొరకి డెవలప్ చేయడానికి కష్టపడ్డారు. ఓకే, దేర్ ఆర్ మెనీ ఏరియాస్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. మన ఇండియాలో చూసుకుంటూ వెళ్తే వీ హ్యావ్ గెట్ ఇట్ ద సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూ గెట్ ఇట్ ద సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని చెప్తున్నాడు. మనకు రకరకాల అనుభవాలు వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ మెనీ ఏరియాస్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ సొసైటీ, ఇన్ అవర్ ఇండియన్ సొసైటీలో మీరంతా అర్బన్ ఏరియాస్ లో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు, కానీ మీరు రూరల్ ఏరియాలో చూస్తే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఏరియాస్ విచ్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద వెరైటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, వెరైటీస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనము సొసైటీలో n నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వి కెన్ సీ అని చెప్తున్నాడు. సమ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యావ్ దేర్ రూట్స్ ఇన్ అవర్ colonial past while others related to the demographic changes, socio-economic changes, socio-economic political conditions and cultural process. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే మన యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే రూట్స్ ఇన్ అవర్ colonial past అంటున్నాడు. అంటే ఆ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వదిలిపెట్టిపోయినాక ఉన్న ఏవైతే ఉందో దాని కలోనియల్ పాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద పెట్టాడు. ఓకే, వైల్ అదర్ రిలేటెడ్ టు ద డెమోగ్రఫిక్ ప్యాటర్న్ ఒక ప్రాబ్లము, సోషియో ఎకానమిక్ చేంజెస్ ప్రాబ్లము, సోషియో పొలిటికల్ కండిషన్స్, కల్చరల్ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ సిస్టమ్, ఇండియన్ సొసైటీ. ద ఇండియన్ సొసైటీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్, linguistics and ethnic backgrounds. ఓకే, ఇన్ అవర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా ఈ రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. రిలీజియన్స్ ప్రాబ్లమ్స్, లింగ్విస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎథ్నిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సిన్స్ లాంగ్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ద కల్చరల్ గివ్ అండ్ టేక్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్. ఇది ఇంకో ప్రాబ్లం ఒకటి పెట్టాడు ఇక్కడ. ఏంటంటే కల్చరల్ ప్రాబ్లము, అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే ఇమిగ్రెంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. Social problems in India require
డీప్ ఇన్సైట్ ఇంటూ ద రిచ్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ఇండియాకి ఏంటమ్మా అంటే దాని ఓన్ ప్యాటర్న్ ఉంది. ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియన్ రిచ్ హెరిటేజ్ అండ్ రిచ్ కల్చర్ ఈజ్ దేర్ అంటున్నాడు. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన భారతదేశానికి మనం చెప్తాం ఏంటమ్మా అంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఏంటి సార్ అంటే హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ ఉంది అని చెప్తాం. అవర్ కంట్రీ ఈజ్ డీప్ ఇన్సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ద రిచ్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అది మన భారతదేశానికి ఏంటంటే వారసత్వం కానీ తర్వాత సంస్కృతి కానీ ఉన్నతంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఎంతమంది కలోనియల్ వచ్చినా, పొలిటికల్ వచ్చినా, డెమోగ్రఫిక్ వచ్చినా, రిలీజియన్స్, కల్చర్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వీ హ్యావ్ ఎ రిచ్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. The complex India society bring with itself complex nature of social problems and issues. అది పరిస్థితి. Why? Because it is the Indian complex society అంటున్నాము. ఇండియాని కాంప్లెక్స్ సొసైటీ ఎందుకమ్మా అంటే సో మెనీ రిలీజియన్స్, సో మెనీ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ద డైవర్సిటీ, ఇండియన్ డైవర్సిటీ సిస్టమ్ లోనే ఉంది. డెమోగ్రఫిక్ బేస్ చేసుకొని, రిలీజియన్ బేస్ చేసుకొని, క్యాస్ట్ బేస్ చేసుకొని, కమ్యూనిటీ, రీజనల్ అంటే డెమోగ్రఫిక్ ఇన్ని బేస్ చేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ద కాంప్లెక్స్ ఇండియన్ సొసైటీ అంటే సంకీర్ణమైనటువంటి భారతదేశం. సంకీర్ణం అంటే ఆ కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రింగ్స్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాంప్లెక్స్ నేచర్ ఆఫ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇష్యూస్. అది పరిస్థితి. ఇన్ని రకాల సంక్లిష్టత ఉంది కాబట్టి ఆ సొసైటీ సిస్టమ్ లో కూడా వీ హ్యావ్ ద కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ క్వైట్ న్యాచురల్. ది సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డీప్ రూటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ క్రియేటెడ్ అన్డిజైరబుల్ అన్వాంటెడ్ సోషల్ కండిషన్స్. అది పరిస్థితి. ఈ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ ప్రాబ్లమ్స్, కాంప్లెక్సిటీ ఇష్యూస్ వల్ల అవి డీప్ ప్రాబ్లమెటిక్ వెళ్ళిపోయినాయి అని చెప్తున్నాను. అంటే డెప్త్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అని చెప్తున్నాను. సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డీప్ రూటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ క్రియేటెడ్ అన్డిజైరబుల్ అన్వాంటెడ్ సోషల్ కండిషన్స్. అదే పరిస్థితి మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. సోషల్ కండిషన్స్, సొసైటీ, ఈక్వల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ సోషల్ జస్టిస్, లీగల్ జస్టిస్, పొలిటికల్ జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ అవన్నీ లేకుండా పోయినాయి అంటే ఉన్నాం. అన్డిజైర్ అంటే మనం ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ లేము అని చెప్తాం. అన్డిజైర్ అన్వాంటెడ్ సోషల్ కండిషన్. మన సామాజిక పరిస్థితులు మొత్తం చేంజ్ కావడానికి ఏంటమ్మా అంటే ఇన్ అవర్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సోషల్ కాంప్లెక్సిటీ ఉండడమే మేజర్ కాజ్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ది సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్టిల్ కంటిన్యూ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. అది పరిస్థితి. సార్ ఇంకా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఏం సాల్వ్ కాలేదు. ఇంకా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూ అండ్ ఇంకా లాంగ్ పీరియడ్ లో రన్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ద సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సామాజిక సమస్యలు డెవలప్ ఇన్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ స్టిల్ కంటిన్యూ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. అది పరిస్థితి. ఆ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా రావచ్చు మీకు సొసైటీలో, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి, ఇంకా బర్నింగ్ సెన్స్ లోనే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ప్రాబ్లమెటిక్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, డ్యూ టు లాంగ్ సెవరల్ ఫారిన్ ఇన్వేడర్స్ అటాక్డ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ట్రై టు ఫోర్స్ దేర్ సోషో రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ విచ్ డిస్ట్రాయ్డ్ ద సోషల్ కండిషన్. అది పరిస్థితి. మన యొక్క సోషల్ కండిషన్స్ అంటే మన సామాజిక పరిస్థితులు మారడానికి కారణం ఎవరమ్మా అంటే ఆ ఫారిన్ ప్యాటర్న్. ఆ ఫారిన్ వాళ్ళు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ అటాక్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. డ్యూ టు లాంగ్ అంటే దీర్ఘకాలము, సెవరల్ ఫారినర్స్ ఇన్వేడర్ అటాక్డ్ ఇన్ ఇండియా. అది పరిస్థితి. ఎక్కడ మనము చెప్తాం చూడండి, మొహమ్మడన్ పీరియడ్ 16th century, 17th century, 18th century, ఆ 19th century వరకు కూడా ఆ ఇండియా మీద అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఆ యొక్క ప్రాబ్లం వల్ల ఏమవుతుందమ్మంటే సోషో రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ డిస్ట్రాయ్డ్. సొసైటీ పరంగా, పొలిటికల్ పరంగా డిస్ట్రాయ్ అయింది. రిలీజియస్ పరంగా డిస్ట్రాయ్ అంటే నాశనం జరిగింది. ఆ యొక్క ప్రాబ్లమెటిక్ ప్రాబ్లం డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ సోషల్ కండిషన్. మన సామాజిక పరిస్థితులు మారడానికి కారణం ఇది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, 200 years British rulers crippled the country and thrown into a backwardness due to our exploitation in the natural as well as human resources. అది పరిస్థితి. మన భారతదేశంలో ఏంటమ్మంటే వాడు ఎంత 200 years బ్రిటిష్ ఆ కలోనియల్ సిస్టమ్ లో ఆ 200 years వాడు రూలింగ్ లో మన ఎక్స్ప్లాయిటైజేషన్, బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనేది వచ్చింది అని చెప్తుంది. ఇండియా స్టిల్ స్ట్రైవింగ్ అంటే స్ట్రగుల్ ఫర్ ఏ సొసైటీ విచ్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ biases and imbalance such as rural, urban, rich, poor, gender bias, caste, culture and creed.
ఇవన్నీ కూడా లేకుండా చేయడానికి ఇంకా స్ట్రగుల్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇండియా ఈజ్ వాట్ సార్ స్టిల్ స్ట్రైవింగ్ అంటే స్ట్రగుల్ చేస్తుంది. సొసైటీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, వీటి నుంచి ఫ్రీ కావాలని చూస్తుంది. రూరల్ అర్బన్ అనే ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ కానీ, పూర్ అండ్ రిచ్, జెండర్ బయాస్, క్యాస్ట్, కల్చర్, క్రీడ్, జాతి ఇవన్నీ కూడా తొలగి. ఎడ్యుకేషన్ ప్లే వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ మినిమైజ్ అండ్ ఓవర్కమింగ్ ద డిఫరెన్సెస్ బై ప్రొవైడింగ్ ఈక్వాలిటీ యాక్సెస్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. అది పరిస్థితి. ఇవన్నీ పోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఈ యొక్క డిఫరెన్సెస్ అంతా కూడా పోవడానికి ఈక్వాలిటీ యాక్సెస్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీ. గవర్నమెంట్, ఎడ్యుకేషనిస్ట్, social workers, media personalities have called for a fruitful and drastic changes in education system of our country to pave the way producing social responsibility, self-realization citizens in the 21st century. అది పరిస్థితి. ఈ యొక్క సిస్టమ్ లో వీళ్ళందరూ కూడా ట్రై చేస్తుందని చెప్తారు. గవర్నమెంట్ కానీ, సోషల్ వర్కర్స్ కానీ, తర్వాత మీడియా పీపుల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయడానికి 21st సెంచరీలో ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, so efforts should be made all earnest sense to bring over 150 million children into the mainstream of school education. వీళ్ళందరూ ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల ఆ మార్జినలైజేషన్ సిస్టమ్ అంతా ఎరాడికేట్ అయ్యి ఇప్పుడు 150 మిలియన్ చిల్డ్రన్స్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై దట్ ఈస్ వాట్స్ ఆర్ barriers. 3 barriers has given to us. That is inequality, discrimination, marginalization. How the government efforts and non-NGOs efforts, media efforts, ఇవన్నిటి వల్ల సక్సెస్ అయింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ డిస్కస్, we will continue on the 2.5 on Monday. Okay, now discuss and join the other class. Thank you and all. Thank you, sir. Thank you.